இப்போ நம்ம டிரான்சிஸ்டர் சர்க்யூட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் போகலாம். சர்க்யூட் கான்ஃபிகரேஷன்னா என்னென்னா, இந்த பிஎன்பி அல்லது என்பிஎன் அந்த 3 டெர்மினல்லையும் எப்படி நம்ம எதை காமனாக வச்சுக்க போகிறோம், ஏதோ ஒன்றுத்தை காமனாக வச்சுட்டு மீதி 2 வித் டிஃப்ரென்ஷியலாக வச்சுக்க போகிறதுன்ற ஐடியா. ஸோ let us first consider the form as such with a PNP kind of a material kind of a situation. போகலாம். PNP material அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து எமிட்டர், தி பேஸ், தி கலெக்டர். ஸோ இந்த 3 டெர்மினல்ஸையும் முதல்ல ஒயர் எடுத்துக்கிறது. தென் காமனாக எதுக்கு வச்சுன்னா, இப்போ நம்ம வரைஞ்சி டிரான்சிஸ்டரோட ஆக்ஷனை பற்றிலாம் பேசும்பொழுது நம்ம இப்படி தான் வரைஞ்சோம் இல்லையா, ஃபார்வர்ட் பயஸ், ரிவர்ஸ் பயஸ்லாம் சொன்னோமே. அதில் பேஸை காமனாக வச்சுக்கிறோம். பேஸ் இஸ் காமன் டு போத் எமிட்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் கலெக்டர், ஆர் வி கேன் சே பேஸ் இஸ் காமன் டு தி இன்புட் சைடு அண்ட் அவுட்புட் சைடு. இட்ஸ் எ காமன் பேராமீட்டர், காமன் மெட்டீரியலாக வச்சுக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா. இப்போது வி வாண்ட் டு forward bias the PN junction, emitter base junction. So positive to P, negative to N, that is base. And reverse bias the collector base junction. The second junction is collector base junction. Base collector nu sollakudadhu, collector base nu solnom. Emitter base junction, collector base junction. The reverse bias pannanom. Appo the negative is connected to the P material here, positive to the N material, which is the base material here. This is forward biasing, இது ரிவர்ஸ் பயசிங் அப்படின்னு பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும். இதே என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் பற்றி வரும்பொழுது, see, I am just drawing the situation where we discussed the action of transistor. N, P, N, this is emitter, base, this is collector. Once again, the forward biasing of emitter base junction requires negative to N material, positive to P material. So the forward biasing. Then the reverse biasing of the collector base junction requires positive to N and negative to P. So this is reverse bias. Naturally, the current பத்தி பேசும்போது என்ன சொன்னோம், the current flows into the transistor, into the emitter of the transistor, the emitter current. Then here the emitter current flows out of the emitter, it comes out. இதை பேஸ் பண்ணி தான் we went in for the circuit symbols. Circuit symbols in varumbodhu, I told you the 2-3 lines which are drawn not to meet a single line, this vertical line meet panna koodadhu idha. So idu base nu eduthuka porom, idu collector nu eduthuka porom, idu emitter nu eduthuka porom. So here the emitter current flows into the transistor, the emitter side la. So this is a circuit symbol of the PNP transistor. Same way the circuit symbol is different in the sense the current in the collector, the emitter terminal comes out. So this is a circuit symbol of NPN transistor பார்த்தோம். இப்போ நம்ம transistor action பற்றி discuss பண்ணும்பொழுது, base is common to both emitter and collector. Here also base is common to emitter collector னு போட்டோம் இல்லையா. So this configuration is called common base or CB configuration. இப்போ இந்த மாதிரி டயக்ராம், அப்போ அடுத்தது என்ன வரலாம், காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன்று வரலாம், காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ 3 டெர்மினல் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு டெர்மினலில் either base or collector or emitter is taken as common to both the other 2 terminals னு எடுத்துக்கிறது தான் காமன் அப்படின்னு சொல்கிறதோட அர்த்தம். காமன் எமிட்டர், அப்போ காமன் கலெக்டர்னு இருக்குது. நம்ம டிரான்சிஸ்டர் ஆக்ஷன் படிக்கும்போது இது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பட் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் important and useful configuration. There is a collector configuration also there, common collector, but common emitter is most important. Most of the times amplifier, oscillator, circuits எல்லாம் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இதோடைய அப்ளிகேஷன் யூசேஜ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட். we are not going to really go into the details of that. இப்போ நம்ம 3 கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி சொல்லிட்டு CE கான்ஃபிகரேஷன் தான் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் படிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இதே இதோடைய அதர் 2 கரண்ட்ஸ் வரைஞ்சிடலாமா? So the majority carriers in the PNP transistors are holes. So the holes are responsible for the current across the 2 junctions. Here the electrons are responsible for the current across the junctions. So the P material holes are driven by this positive into the base. After some recombination, the remaining
holes pass on to the collector and collected here, negative terminal connect பண்ணதால it collected here ன்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா. So the current in this circuit IC flows out here. பேஸ்ல இருந்து என்ன சொன்னோம், எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல இந்த காம்பினேஷன் நடக்கிறதால எலக்ட்ரான்ஸ் கொஞ்சம் குறையும். அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேருந்து சப்ளை பண்ணும். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வரணும்னா அப்போ IB has to come out. புரியுறதா? கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுங்கிறது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் நம்ம இப்போ எடுத்துப்போம். இப்போ கம் டு த NPN டிரான்சிஸ்டர் சிபி கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இது சிபின்னு சொன்னேன். இது சர்க்யூட் சிம்பிளை வச்சு வரைகிறத பற்றி நான் சொல்லித்தரேன். முதல்ல இதை புரிஞ்சுக்கலாம். தி IE comes out here. தி emitter current comes out of the emitter terminal. Here P, the electrons are majority. P ல வந்து recombination நடக்கும். அப்போ கொஞ்சம் electrons are to be supplied. அப்போ holes flow into this. அப்போ ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் எல்லாமே. அண்ட் கலெக்டர் கரண்ட் அதே போல் இருக்குமா பார்க்கலாம். The electrons are, the remaining electrons come here. இங்கே recombination முடிஞ்ச அப்புறம் that is collected by the positive terminal. So electrons flow like this. Therefore the conventional current flows into it. புரியுறதா? The exact opposite situation is coming there. Because the holes are the responsible for current in PNP, electrons are responsible. They are positively oppositely charged. Therefore situations exactly reverse. இது ஏன் இப்போ சர்க்யூட் சிம்பிளை வச்சு வரையணும், அதான் முக்கியம். இந்த சர்க்யூட் சிம்பிளை வச்சு வரைகிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த மாதிரிலாம் வரைஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது. நம்ம சர்க்யூட் சிம்பிளை வச்சு வரையும் பொழுது ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் சிபி கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வரைகிறது முதல்ல பார்க்கலாமா. ஸோ அப்போ பேஸ் இஸ் காமன். அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த பேஸுங்கிறது இப்படி வரைஞ்சிட்டு இன்புட் சைடு எமிட்டர்னு எடுத்துக்கிறேன், இதை கலெக்டர் வந்து அவுட்புட் சைடுன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இல்லையா. ஸோ see how I am drawing this. புரியுறதா? So this is the transistor. In this case let me take ரெண்டுமே வரைஞ்சி காமிக்கிறேன், அப்புறம் ஒன்று வரைஞ்சா போகிறோம். இப்போ நான் வந்து பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டருக்கு முதல்ல இது வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர்னா அப்போ எமிட்டர் கரண்ட் கோஸ் இன்டு தி எமிட்டர் டெர்மினல் இல்லையா, கோஸ் இன்டு பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர். அப்போ இது பார்த்த உடனே தெரியுறதா. ஸோ தி எமிட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு த பாசிட்டிவ் ஹியர் அண்ட் நெகட்டிவ் டு தி base, and this is called VEE. The source here is called VEE. The voltage between emitter and base இருக்கு இல்லையா, இந்த voltage VBE ன்னு சொல்லணும். VEE ங்கிறது power supply applied and VBE is the voltage across base to emitter. அதை என்ன சொல்லலாம், EB ன்னு சொல்றது பெட்டர். ஏன் EBன்னு சொல்கிறோம், பேஸ் காமன் அப்படிங்கிறதால VEBன்னு இது சொல்லணும். சேம் வே ஹியர் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ்லி கனெக்டட் டு த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி ஹியர். ஸோ பாசிட்டிவ் டு பேஸ், திஸ் இஸ் டு பி கால்டு VCC சொல்லணும். இது VEன்னு சொல்கிற மாதிரி இது VCC சொல்லணும். தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் பிட்வீன் கலெக்டர் அண்ட் பேஸ் இஸ் கால்டு VCB. பேஸ் இஸ் காமன்ங்கிறதால செகண்ட் லெட்டர் எழுதணும். இது VEB, இது VCB. இந்த கேஸில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இது ஃபார்வர்ட் பயஸ் பண்ண போகிறோம்னா அப்போ இந்த VEB அப்படிங்கிற இந்த வோல்டேஜ் ஃபார்வர்ட் பயஸ் பண்ண போகிறோம்னா இந்த வோல்டேஜ் என்ன இருக்கணும், ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தேன் தி ஃபார்வர்ட் பயஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டயோடு பார்த்தோமே. சிலிக்கன் டயோடாக இருந்தால் 0.7 வோல்ட் இருக்கணும், ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தேன் 0.7 இருந்தால் தான் ஃபார்வர்ட் கரண்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங். ஸோ இது 0.6 to 0.7 இருக்கும் சிலிக்கனாக இருந்தால், 0.2 to 0.3 ஜெர்மானியம் மாதிரி தான் இருக்கணும். அப்போ தான் ஃபார்வர்ட் பயஸ்ன்னு அர்த்தம், ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தேன் திஸ். அண்டு இது நெகட்டிவ் பயசிங், அதை பற்றி ஒரு, அதாவது ரிவர்ஸ் பயசிங், அதை பற்றி ஒரே பண்ண வேண்டாம். அதை கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சொல்லித்தரேன் இந்த இடத்துல. ஸோ திஸ் இஸ் எசென்ஷியல், அதனால் எழுதி நின்னான். இதை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், கம்மியாக இருந்ததுன்னா தெர் இஸ் நோ கரண்ட், எமிட்டர் கரண்ட்டே இருக்காது. அப்போ எமிட்டர் கரண்ட்டே இல்லைன்னா இந்த எமிட்டர் கரண்ட் தான் கலெக்டர் கரண்ட்டாக அது போகிறது இல்லையா. ஸோ எமிட்டர் கரண்ட்டே இருக்காது. So let us draw the circuit for, so இந்த வோல்டேஜ் நான் வரைஞ்சது இப்போ நான் அழிச்சிடுறேன். புரியுறதா? VEBங்கிறது எதுன்னு காமிச்சதுக்கு நான் வரைஞ்சேன். ஸோ இதை இதை அழிச்சிடலாம். ஆர் ரதர் இந்த டிரான்சிஸ்டரை வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளாக வரைஞ்சிக்கிறேன். தெரியுறதா? இந்த வோல்டேஜுங்கிறது VEBங்கிறது இப்போ என்ன வரும், பேஸ் டு எமிட்டர். அதே போல் இது கலெக்டர் எமிட்டர்னு இது அப்புறமா நம்ம குறிக்க போகிறோம். இப்போ இது வரி பண்ண வேண்டாம், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் போது அதை பற்றி நான் நிறைய சொல்லித்தர போகிறேன். இது புரிஞ்சுதா? இப்போ VE இது VCCங்கிறது சப்ளை,
this voltage must be forward biasing சிலிக்கானுக்கு இது இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. சேம் வே கலெக்டர் காமன் பேஸ் சர்க்யூட் NPN டிரான்சிஸ்டர் வரையணும்னா ரொம்ப ஈஸி. திருப்பியும் எப்படி வரைய போகிறோம்? சேம் திங், இட் கோஸ் அவுட்ன்றதால it goes out இல்லையா? So naturally the base, the emitter, the collector of the NPN transistor forward biasing வரும்போது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்? நெகட்டிவ் டு எலிமிட்டர், பாசிட்டிவ் டு பேஸ் வரைஞ்சிருக்கோம். அதே போல் தான் this is called VEE in this case. எக்ஸாக்ட்லி இதுக்கு ரிவர்ஸாக இருக்க போகிறது. இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது, இது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். தெரியுறதா? எக்ஸாக்ட்லி ரிவர்ஸில் இருக்கும். திஸ் இஸ் ஒன்ஸ் அகைன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டு த பேஸ். ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டு த பேஸ், திஸ் இஸ் கால்டு VCC. நேச்சுரலி இதனுடைய ரிவர்ஸில் இருக்கணும். நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருக்குது, இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்குது. தெரியுறதா? ஸோ NPN டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும். அப்புறம் இதில் வந்து இதே போல் தி VEBனா எமிட்டர் டு பேஸ் வோல்டேஜ் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் 0.6 to 0.7 வோல்ட் இருந்தால் தான் ஃபார்வர்ட் பயசிங் இதுலேயும். ஸோ சேம் கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட், ப்ரிவைல்ஸ். புரியுறதா? இந்த ஃபார்வர்ட் பயசிங் ஆஃப் தி எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி ஸ்லைட்லி அபவுட் 0.6 to 0.7 above the 0.6 0.7 voltage for silicon transistor made out of silicon. ஜெர்மானியம் இருந்தால் இது கம்மியாக இருக்க போகுது, 0.2 0.3 தான் இருக்க போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ சர்க்யூட் டயக்ராம் ஃபார், நான் வரைஞ்சது என்ன? சிபிக்கு இது வரைஞ்சிருக்கேன். இப்போ நான் அடுத்து சிஇயும் சிசியும் வரைய போகிறேன். ஐ வில் டேக் அப் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த டிரான்சிஸ்டர்ஸ். திருப்பி பிஎன் ரெண்டுத்துக்கும் வரைஞ்சிருக்க வேண்டாம். இது அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸில் எல்லாமே ஆயிடுறது வோல்டேஜஸ்னு. புரியுறதா? ஸோ நவ் ஐ வில் கோ ஃபார் தி எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன், தட் இஸ் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன். அப்போ காமன் எமிட்டர்னா எமிட்டர் வந்து கீழே வர மாதிரி வரைஞ்சிக்கணும். ஸோ ஐ வில் ட்ரா தி சர்க்யூட் configuration, circuit CE configuration for the NPN transistor. So this is base, this is collector, this is emitter, and the transistor circuit symbol is the, so it comes out like this, Now you see how to bias the circuit. The common emitter, emitter is common to both the input and the output side. That is, input side is always in this case base side, output side is always a collector side in this case, right? அப்போ என்னாச்சு? இப்போ ஃபார்வர்ட் பயஸ் பண்ணணும் NPN டிரான்சிஸ்டர். அப்போ இது என்ன ஃபார்வர்ட் பயஸ் பண்ணணும்னா நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ். தெரியுறதா? ஸோ நம்ம NPN டிரான்சிஸ்டருக்கு என்ன பண்ணுறோம்? பேஸ் எப்பவும் பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணணும் சொன்னோம் இல்லையா? எமிட்டர் இஸ் நெகட்டிவ்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதான் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே. தெரியுறதா? எமிட்டர் இஸ் நெகட்டிவ். அகெயின் NPN டிரான்சிஸ்டர் பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன். கலெக்டர் ஷுட் பி கனெக்டட் டு த பாசிட்டிவ். ஸோ this is positive, this is negative to the, இப்போ பாரு எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியுதா? ஏன் கலெக்டர் பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு தெரியுதா? இங்கே தி சிபி கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் இது சிஇ கான்ஃபிகரேஷன், ரைட்? சிஇ கான்ஃபிகரேஷனுக்கு கலெக்டர் ஏன் பாசிட்டிவாக இருக்கணும்? ஒன்ஸ் அகைன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள், ரைட்? ஸோ இந்த NPN டிரான்சிஸ்டரில் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னாகும்? இந்த N மெட்டீரியல்லேருந்து எமிட்டர் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் உள்ள நுழைய போகிறது. அதான் கன்வென்ஷன் கரண்ட் வெளியில் வர மாதிரி போட்டிருக்கோம். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் தி NPN டிரான்சிஸ்டருக்கு வரைஞ்சிருக்கேன்றது புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த ஏரோ தெரியல. எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் தி எமிட்டர் டு பேஸ் அண்ட் தென் பேஸ் டு கலெக்டர், ரைட்? ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து இப்போ அட்ராக்ட் பண்ணோம்னா அப்போ இது பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணதானே எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ இது புரிஞ்சுதான் இது சிஇ கான்ஃபிகரேஷனுக்கு. இப்போ சிசி கான்ஃபிகரேஷன் வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? கலெக்டர் வந்து காமன் ஆக்கணும். கலெக்டர் காமன் அப்படின்னு வரும்பொழுது கலெக்டருங்கிறது டெர்மினலில் நம்ம இங்கே வச்சுக்க போகிறோம். எமிட்டர் டெர்மினல் மேலே போட்டுரும், பேஸ் டெர்மினலை கொஞ்சம் செகண்ட். அப்போ திஸ் இஸ் கலெக்டர் டெர்மினல், திஸ் இஸ் எமிட்டர் டெர்மினல்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும். புரியுறதா? ஸோ எமிட்டரையும் பேஸையும் இப்போ நான் என்ன பண்ண கலெக்டர் இடம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் காமன் கலெக்டர். கலெக்டர் இஸ் காமன் டு த இன்புட் as well as the output side. So see, this is base and so this is the transistor for us. And இது என்ன ஆகுது? எமிட்டர் NPN டிரான்சிஸ்டருக்கு தான் திருப்பி பார்க்குறேன். திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் கால்ட் காமன் கலெக்டர். கலெக்டர் இஸ் காமன் டு பேஸ் அண்ட் எமிட்டர். ஸோ இது என்ன ஆகணும்? இப்போ ஃபார்வர்ட் பயஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் இருக்கணுங்கிறது வரும்பொழுது இங்கே கேர்ஃபுல்லாக வரையணும். இது NPN டிரான்சிஸ்டர் இல்லையா? ஸோ NPN டிரான்சிஸ்டரில் இது N, P, இது N, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ NPN டிரான்சிஸ்டரில் NPN என்று புரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம வரைய முடியும். இப்போ கலெக்டர் இஸ் N, எமிட்டர் இஸ் ஆல்சோ N. எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் எப்பவுமே என்ன இருக்கணும்? ஃபார்வர்ட் பயஸ் இருக்கணும். அப்போ எமிட்டர் வந்து என்ன கனெக்ட் பண்ணணும்? உனக்கு எமிட்டர் எப்பவுமே நெகட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்.
இது பாசிட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே. ஸோ பேஸ் கலெக்டர் இது எப்பவுமே ரிவர்ஸ் பேஸில் இருக்கணும். அப்போது பேஸ் நெகட்டிவும் கலெக்டர் பாசிட்டிவ் இருக்கணும். தெரியுறதா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஐடியா வேர் ஹியர் திஸ் இஸ் டு பி கால்டு, இந்த இடத்துல இது என்ன பிபின்னு சொல்லணும், இது விசிசி சொல்லணும். இப்போ இதில் விபிபி சொல்லணும். இதை நம்ம இருக்கா இங்கே விஇஇ விசிசி சொன்ன மாதிரி இங்கே விபிபி விசிசி சொல்லணும். இது விபிபி, இது விஇஇன்னு சொல்லணும். இப்போ சிசி கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அர்த்தம்? காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ கரண்ட்ஸ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் பார்க்க தெரியும் இல்லையா? ஸோ இது வெளியில் வரும் கரண்ட்டு, இதில் கரண்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ் கரண்ட், திஸ் இஸ் தி கலெக்டர் கரண்ட், திஸ் இஸ் த எமிட்டர் கரண்ட். கேபிட்டல் போட்டிருக்கேன் சரி, கேபிட்டல் இ, ரைட், கேபிட்டல் பி, கேபிட்டல் சி, ரைட். நவ் இன் திஸ் கேஸ் தி எமிட்டர் கரண்ட் கம்ஸ் அவுட் லைக் திஸ், ரைட். தெரியுதா? அப்போது எமிட்டர் கரண்ட்டுங்கிறது இப்போ என்ன ஆகுது? இங்கே வரப்போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் எமிட்டர் கரண்ட், திஸ் இஸ் பேஸ் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் அவுட். இந்த இடத்துல பேஸ் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் அவுட் அண்ட் கலெக்டர் கரண்ட் கோஸ் இன் இல்லையா? ஸோ இது எப்பவுமே பாருங்கள், நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம். இதில் வந்து கலெக்டர் கரண்ட் கோஸ் இன் டு த கலெக்டர் தான் ஆல்வேஸ். பேஸ் கரண்ட் கோஸ் இன் டு த பேஸ், எமிட்டர் கம்ஸ் அவுட். ஸோ இது எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம்? என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் வச்சு சொல்கிறோம். ஸோ சிபிக்கு எப்படி கரண்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்கோ அதே கான்ஃபிகரேஷன் தான் சிசிக்கும் சிஇக்கும் இருந்தாகணும். ஏன்னா ஃபார்வர்ட் பயசிங் ஆஃப் எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன், ரிவர்ஸ் பயசிங் ஆஃப் பேஸ் கலெக்டர் ஜங்ஷன்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. இது பேஸ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ், கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துடலாம். பேஸ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ், பேஸ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ். ஸோ இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவாக இருக்கணும். மூணும் ஒன்றா இருக்கணும் சொன்னீங்களே. அப்போ பேஸ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ், ஸோ பேஸ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ். கலெக்டர் இஸ் இந்த இடத்துல இப்போ இந்த கலெக்டர் இந்த இடம் பாசிட்டிவ் ஆகிடும். திஸ் இஸ் கரெக்ட். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது தெரியுது. இப்போ பேஸ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ், அதுதான் அது கொஞ்சம் மாற்றிருந்தேன். நவ் இட் இஸ் ஆல் ரைட். இப்போ பேஸ் கரண்ட் உள்ளே போகணும். இப்போ பேஸ் கரண்ட் உள்ளே போகும், எமிட்டர் கரண்ட் வெளியில் வரும். ஸோ இது கலெக்டர் கரண்ட் ஹேஸ் டு கம் அவுட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபைன். ஸோ 3 கான்ஃபிகரேஷனில் நம்ம எடுத்துக்க போகிற கான்ஃபிகரேஷனுங்கிறது ஒன்லி திஸ் சிஇ கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் அவர் ஃபர்தர் ஸ்டடி. என்ன நம்ம அடுத்தது ஸ்டடி பண்ணணும்? டிரான்சிஸ்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ டிரான்சிஸ்டர் சர்க்கியூட் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தாச்சு. 3 சர்க்கியூட் கான்ஃபிகரேஷனில் மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் சிஇ கான்ஃபிகரேஷன்.